Dear students, good morning. Last class we have discussed about the transistor connections of different configuration. Common base configuration, common emitter configuration, common collector configuration. Now we are going to study the characteristics of a transistor. As you have already studied the characteristics of a diode. What is a characteristics? Characteristic study means it is the graphical study of an electronic component with respect to voltage and current, and we can plot a graph with the voltage along x-axis and current along y-axis for a particular electronic component. So already we have studied about the diode, Zener diode characteristics. Now we are moving on to the next section, that is transistor characteristics. So you have to study characteristics of a transistor in common emitter configuration, common base configuration and common collector configuration. So today I am going to give you an explanation in common emitter and common base, because these are major parts or major connections in transistor, and common collector is rarely used connection, so that I will be discussing in the next class. First of all, let me go to the CE connection. What is CE connection? CE connection is common emitter configuration connection. Then we have characteristics study in two ways. That is, a transistor consisting of two junctions. Therefore, one will be input junction and another will be output junction. Input junction means there will be an input voltage, there will be an input current. So we can draw a characteristics in the input section. Similarly, we have another section which is called output section. Here also we will get a voltage called output voltage, a current called output current, and we can plot a graph between output voltage and output current, which is called output characteristics. So both of the characteristics, for both of the characteristics we have only one circuit diagram. Okay, you can have only one circuit diagram for both of the characteristics, that is input characteristic and output characteristics of a transistor. First of all, going to CE configuration. See the diagram. CE configuration, this is the transistor, this is emitter E, base, collector, and of course the arrow mark shows in the downward direction. Therefore this is NPN connection, NPN. And see the current, this is IV, this is IC, and this is IE. Okay, base current, collector current and emitter current. So major feature of this connection is the forward biasing and the reverse biasing. See, here it is P. So base is P. So with respect to P, here the cell is positive. Here the cell is N, that is negative. Emitter is N. Therefore the terminal is negative. So this section is definitely a forward biasing one. And see this output section. Output section, collector is N. Collector is N. So with respect to collector, reverse biasing ആയിരിക്കണം. So collector is positive. And this is emitter and this is N, so this is negative. So the output characteristics can be studied by connecting it in the reverse biased condition with respect to collector. നിങ്ങൾ കളക്ടറിനെ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. കളക്ടർ നെഗറ്റീവ് ആണ്, അപ്പോൾ പോസിറ്റീവിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കും. ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും, ഇവിടുത്തെ സെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് this is 2 volt and this is 12 volt. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ്, ബേസിക്കലി ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ചെറിയ വോൾട്ടേജ്, ചെറിയ സപ്ലൈ ആണ് കൊടുക്കാറ്. അതിൻ്റെ എത്രയോ മടങ്ങായിരിക്കും നമ്മൾ എവിടെ കൊടുക്കുക, ഔട്ട്പുട്ടിൽ കൊടുക്കുക. ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയി പറഞ്ഞതാണ്. യൂഷ്വലി പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ this is 2 volt and this is 12 volt. And here we can see a rheostat. These are the bottom side of the rheostat and this is the top. Rheostat നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, this is the top of the rheostat. So this is RH1. RH1 means rheostat 1 and this is RH2. Okay, so what is the purpose of this rheostat? Input there is a rheostat
output there is a rheostat. The purpose of the rheostat is to control the voltage. What voltage? The supply voltage to the transistor. ട്രാൻസിസ്റ്ററിലേക്ക് പോകുന്ന സപ്ലൈ വോൾട്ടേജിനെ ഒന്ന് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേരി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റിയോസ്റ്റാറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സിമിലർലി ഇവിടുത്തെ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ RH2 മറ്റൊരു റിയോസ്റ്റാറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അഥവാ RH1 RH2 യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നമ്മളിവിടെ വേരിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള സപ്ലൈ കൊടുത്താലും മതി. ബട്ട് ദിസ് ഈസ് ദ പ്രാക്ടിക്കൽ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം. സോ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ദിസ് സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം. സി ഇനി ഇവിടെ ഒരു ammeter ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. And this ammeter is called microammeter. Why it is microammeter means the current that is available here will be very much smaller. So microammeter is used instead of millimeter. And here it is voltmeter. So this is ammeter, this is voltmeter. And voltmeter measures the voltage of base and emitter voltage, that is VBE. See here, this ammeter represents the IB current, and in the output section this milliammeter. Output എന്തായാലും കൂടുതലായിരിക്കും. So micro മാറി milliammeter represents IC current, and this is another voltmeter. And what this voltmeter is? VCE, the voltage across collector and emitter. So this is the practical diagram. നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് കാണാപ്പാഠം പഠിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യവുമില്ല. See, there is a transistor which is connected in the common emitter configuration, and the directions of the current are marked as we have studied earlier. Then output section there is a ammeter, there is a voltmeter, there is a rheostat, and there is cell. Similarly, in the input section there is a voltmeter, ammeter, and cell rheostat. ഇവിടെ ammeter micro ആണ്, ഇവിടെ ammeter milli ആണ്. ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് VBE ആണ്, ഇവിടെ വോൾട്ട്മീറ്റർ VCE ആണ്. ഇവിടെ സെൽ 12 വോൾട്ട് ആണ്, ഇവിടെ കുറവായിരിക്കും. ഇവിടെ RH1 rheostat, RH2 rheostat. And how the variation is studied, or how the characteristics studied, അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. അതിനാദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് this RH2 connections എല്ലാം ഇതുപോലെ ചെയ്യാം. Do the connection as in the figure. Then this RH2 can be varied. RH2 slight ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം, rheostat RH2 മൂവ് ചെയ്യാം, so that VCE is constant. മൂവ് ചെയ്തിട്ട് VCE ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂയിലേക്ക് വയ്ക്കാം. Say VCE equal to 0 volt or 10 volt, whatever it is. Okay, so this VCE എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ജസ്റ്റ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വയ്ക്കാം. ഓക്കെ, then അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ഇൻപുട്ട് റിയോസ്റ്റാറ്റ് വേരി ചെയ്യാം. സോ RH2 കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, RH2 കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ വോൾട്ടേജ് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് പിന്നെ RH2 അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. അതിനുശേഷം ഇൻപുട്ട് റിയോസ്റ്റാറ്റ് മൂവ് ചെയ്യാം. ഇൻപുട്ട് റിയോസ്റ്റാറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇവിടെ VBEയിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം വരും, ഇവിടെ IBയിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം വരും. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും വേരി ചെയ്യും. ഈ വേരി ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളൊരു ടാബ്ലർ കോളത്തിൽ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും മെഷർ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ എഴുതിയെടുക്കാം. ദെൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം. ഈ ഗ്രാഫിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നോക്കിയാൽ VBE, this is the characteristic graph, voltage along x axis, current along y axis, and making, so this is VCE, not VBE. Okay, so this is VCE, making VCE. What is this VCE? VCE means voltmeter that is connected across the collector and emitter. So first RH2 is changed to fix a value of VCE. Then RH2 is fixed. Then change the RH1 so that VBE and this IB changes, and you will get a graph like this. So this is the graph for VCE equal to 1 volt. Again, എങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക, വീണ്ടും RH2 ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. RH2 ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നിട്ട് VCE മറ്റൊരു കോൺസ്റ്റന്റിലേക്ക് വെച്ചു. ആ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് 10 വോൾട്ട്. ആദ്യം VCE ഞാൻ 1 വോൾട്ടിലാക്കി വെച്ചു, എന്നിട്ട് RH2 ഫിക്സ് ചെയ്തു. Then changing RH1, we are calculating different values of VBE and IB. വീണ്ടും അങ്ങനെ ഒരു കുറച്ച് റീഡിംഗ് എടുത്തു. അതിനുശേഷം വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു, VCE RH2 ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് again VCE changed to some value, say 10 volt, and അതങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു, RH1 ചേഞ്ച് ചെയ്തു. So we will get different values of voltmeter and ammeter here. അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജും ഇൻപുട്ട് കറണ്ടും വേരി ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് എന്ത്, ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. What is input characteristics? It is the study of the voltage and current of input section of CE amplifier or CE characteristics, CE configuration. Okay, അതിന് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, മേക്കിംഗ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റന്റ്. ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് കാണുന്നത്.
ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കാൻ നമ്മൾ RH2 യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജും കറണ്ടും വേരി ചെയ്യാൻ RH1 യൂസ് ചെയ്യുന്നു. മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം സർക്യൂട്ടിലുള്ള പോലെ തന്നെയാണ്. So this is what is called input characteristics, and you will get like this, ഒരു increasing curve ആയിട്ടാണ് കിട്ടുക. ഈ ഗ്രാഫ് നിങ്ങളിത് പഠിക്കണം നിർബന്ധമാണ്. So first for VCE equal to 1 volt you will get a graph like this, and next RH2 change the VCE equal to 10 volt you will get another graph like this. Moving on to output section. ഇതേ സർക്യൂട്ട് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഔട്ട്പുട്ട് സെക്ഷനിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഔട്ട്പുട്ട് സെക്ഷനിലുള്ള വോൾട്ടേജിന്റെയും ഔട്ട്പുട്ട് സെക്ഷനിലുള്ള കറണ്ടിന്റെയും വേരിയേഷൻ ആണ് പഠിക്കുന്നത്. And what is output voltage? VCE. And what is output current? IC. So we are moving to find the changing variations of the VCE and IC. അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? VCE x ആക്സിസിലും IC y ആക്സിസിലും പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് എന്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെക്കണം? കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെക്കുന്നത് ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ആണ്. അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ RH ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. മേക്ക് RH, യൂസിങ് RH ഫിക്സ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് IB ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഇത് അനക്കരുത്. Then moving on to the output section, vary the RH2 and note the points or note the readings of VCE and IC. IB ഒരു വാല്യൂ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഏത് RH മൂവ് ചെയ്ത് RH1 ഫസ്റ്റ് റിയോസ്റ്റാറ്റ് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ IB ഒരു വാല്യൂ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ RH2 മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ഓഫ് VCE ആൻഡ് IC ടാബുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആ ടാബുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാഫിക്കലാക്കി വരയ്ക്കുമ്പോൾ നോക്കൂ, IB = 5 മൈക്രോമീറ്റർ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തതാണ്. വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം കുറച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, പിന്നെ കറണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി പോകുന്നിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ, ഇതേപോലെ എഗെയിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വീണ്ടും RH1 മൂവ് ചെയ്തിട്ട് അനദർ IB ഒരു 10 മൈക്രോ ആംപിയർ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് ഇത് നിർത്തി വയ്ക്കുന്നു. അതിനുശേഷം RH2 മൂവ് ചെയ്തിട്ട് VCEയും ICയും കാണുന്നു, ടാബുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വാല്യൂ കാണുന്നു. അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂസ് ഓഫ് IB, different values of constant IB, we can plot the variation of VCE and IC as the output characteristics. Okay, so this is what is the characteristic. എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഒന്നും കൂടി പറയാം. സർക്യൂട്ട് കൃത്യമായി വരയ്ക്കുക. കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ, ഔട്ട്പുട്ടിലൊരു അമീറ്റർ, ഔട്ട്പുട്ടിലൊരു വോൾട്ട് മീറ്റർ, ഔട്ട്പുട്ടിലൊരു റിയോസ്റ്റാറ്റ്, ഔട്ട്പുട്ടിലൊരു സെൽ. ഇൻപുട്ടിലും അതേപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് അവിടെ മില്ലി അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, മൈക്രോ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, മൈക്രോ ആംപിയർ. പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് എല്ലാം വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക. പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ്സ് എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. ഫോർവേഡ് ബയാസിംഗ് ഇൻപുട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തുക, റിവേഴ്സ് ബയാസിംഗ് ഔട്ട്പുട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തുക. ഔട്ട്പുട്ട് റിവേഴ്സ് ബയാസിംഗ് ഉറപ്പുവരുത്തുമ്പോൾ കളക്ടറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ബയാസിംഗ് നോക്കാൻ. അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല, ഇൻപുട്ടിന്റെ സെല്ല് ചെറുതും ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ സെല്ല് വലുതുമായിരിക്കും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സർക്യൂട്ട് ഈസ് ഓവർ. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യാം? ആദ്യം ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കാണാൻ വേണ്ടി ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എക്സ് ആക്സിസിൽ, ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് വൈ ആക്സിസിൽ, റിയോസ്റ്റാറ്റ് ഔട്ട്പുട്ടിലെ റിയോസ്റ്റാറ്റ് നീക്കിയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വയ്ക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജും ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് തമ്മിലുള്ള വേരിയേഷൻ പഠിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് മാറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് വേരിയേഷൻ പഠിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, change the RH1 and make the IB constant. IB input current ആണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് vary the RH2 to give the different values of VCE and IC and plot the graph like this. So this is input characteristics and output characteristics. ഒറ്റ കാര്യം മനസ്സിലാലോചിക്കുക, ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജും ഇൻപുട്ട് കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള വേരിയേഷൻ ആണ്. അതിന് കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെക്കുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ്. ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജും ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ടിന്റെ വേരിയേഷൻ ആണ്. അതിന് കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെക്കുന്നത് ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ആണ്. ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെക്കാൻ അതാത് സ്ഥാനത്തെ RH റിയോസ്റ്റാറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വേരി ചെയ്യാനോ അതാത് സ്ഥാനത്തെ RH ഉപയോഗിക്കുന്നു. സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ദ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് CE configuration. Next class we are moving on to the next configuration, CB configuration characteristics. Okay, thank you.